ڈوبتے جہازوں کی ملکہ، وہ نرس جو تاریخ کے 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بچ نکلی۔ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا۔ سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایسے ہی ایک کشتی میں ایک چھوٹا سا بچہ، ایک کم سن لڑکی اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی کو پانی میں اتارنے سے پہلے کشتی پر سوار افسران نے پکارا، کیا جہاز کے عرصے پر کوئی خواتین رہ گئی ہیں؟ کوئی سامنے نہیں آیا۔ ایک اور افسر نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی عورت باقی ہے؟ پھر ایک عورت سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں اس جہاز کے مسافر نہیں ہوں بلکہ یہاں کام کرتی ہوں۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم ایک عورت ہو، کشتی میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ آخری لمحات میں وائلٹ کی قسمت بدل گئی۔ اسے لائف بوٹ میں جگہ مل گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ تاہم یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ کسی بحری جہاز حادثے میں زندہ بچ نکلی ہو، اور نہ ہی آخری موقع تھا۔ ٹائٹینک اپریل 1912 میں ڈوبا تھا۔ مذکورہ واقعہ ٹائٹینک جہاز حادثے کے 1 سال بعد شائع ہونے والی کتاب دی ٹروتھ اباؤٹ ٹائٹینک میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ حوالوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ٹائٹینک پر غیر سفید فام افراد نے جہاز کے افسران سے کہا کہ وہ نرس وائلٹ کو لائف بوٹ میں بٹھائیں۔ وائلٹ کو تاریخ میں مس انسنکیبل یا کوئین آف سنکنگ شپ یعنی ڈوبتے ہوئے جہازوں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وائلٹ ایک نرس تھی اور وہ اس دور کے حیرت انگیز اور سب سے بڑے جہاز پر سفر کر رہی تھی۔ وہ شاندار جہاز تو ڈوب گیا لیکن وائلٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ وائلٹ جوزف کی کہانی ہے۔ وائلٹ کی سوانح عمری 1998 میں شائع ہوئی تھی۔ اسے جان میکسٹن گراہم نے لکھا تھا۔ تبھی دنیا کو معلوم ہوا کہ وائلٹ نہ صرف ٹائٹینک بلکہ 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بچ نکلی تھی۔ وائلٹ ایک معمولی آئرش خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو ہجرت کر کے ارجنٹائن چلی گئی تھی۔ خاندان میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے وائلٹ پر جلد ہی 6 بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری آن پڑی۔ ان کے والد کا انتقال وائلٹ کی کم سنی میں ہوا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ ایک جہاز پر بطور نرس کام کرتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی ماں بھی بیمار پڑی اور انتقال کر گئی۔ وائلٹ نے 21 سال کی عمر میں جہاز پر بطور سٹیوڈیس کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ وائلٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جہاز پر سفر کرنے والے مالدار مسافروں کے لیے کھانا، پانی، تفریح کا انتظام کرتی تھی اور ان کے کمروں اور صفائی کا خیال رکھتی تھی۔ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وائلٹ اس وقت صرف 25 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کل 40 سال تک بحری جہازوں پر کام کیا اور اس عرصے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج سے تقریباً 112 سال پہلے ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے امریکہ کی شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے۔ آج سے 111 سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹائٹینک پر حفاظت کا سختی سے نفاذ کیا گیا تھا۔ اس تباہی میں اتنے زیادہ لوگوں کی موت ایک وجہ یہ تھی کہ جہاز میں لائف بوٹس ناکافی تھیں۔ اس رات کی تفصیل کتاب ٹائٹینک سروائیور نیولی ڈسکور میموریز آف وائلٹ جوزف میں ہے۔ اس میں وائلٹ کہتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مکمل سکون تھا، چاروں طرف گہرا سیاہ اندھیرا تھا اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی، ہمارا جہاز برفیلے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ ایک افسر نے مجھے ایک بچہ دیا اور مجھے لائف بوٹ میں سوار ہونے کو کہا۔ اس وقت میں غیر سفید فام سیاحوں کو سمجھا رہی تھی کہ لائف جیکٹ کیسے پہننی ہے اور لائف بوٹ میں کیسے سوار ہونا ہے۔ میں اس بچے کے ساتھ لائف بوٹ میں سوار ہوئی جو مجھے سونپا گیا تھا۔
जहाज़ पर हर तरफ अफरा तफरी थी, इसलिए बच्चे की मां का पता नहीं चल सका। वायलट ने लिखा कि हादसे के बाद एक दूसरे जहाज़ ने लाइफ बोट्स में सवार कुछ लोगों को बचाया और हमें न्यूयॉर्क ले आया। वहाँ एक औरत ने मेरे हाथ से बच्चा छीना और कुछ कहे बगैर रोते हुए वहाँ से भाग गई। अगर ऐसा वाक़या किसी और के साथ पेश आया होता तो वो जहाज़ का सफ़र हमेशा के लिए मुलतवी कर देता, लेकिन वायलट ने ऐसा नहीं किया। टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले वायलट एक और जहाज़ की तबाही के दौरान भी इस पर मौजूद थीं। टाइटैनिक अकेला जहाज़ नहीं था। इस जहाज़ को चलाने वाली कंपनियां वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बेल्फास्ट शहर के हारलैंड और वुल्फ शिप यार्ड को 20वीं सदी के अवाइल में 3 जहाज़ बनाने का हुक्म दिया था। ओलंपिक भी इसी कंपनी का जहाज़ था। टाइटैनिक की तामीर से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुरतअय्यश मुसाफिर बरदार जहाज़ था। ये जहाज़ 20 सितंबर 1911 को बरतानिया के जनूबी हैम्पटन के साहल से रवाना हुआ और कुछ ही देर बाद बरतानवी जंगी जहाज़ MHS हाक से टकरा गया। खुशकिस्मती से इसे तबाही में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम जहाज़ को बड़ा नुकसान पहुंचा और डूबने से बच गया। जहाज़ को वापस साहिल पर लाया गया क्योंकि ये साहिल से ज़्यादा दूर नहीं था। जहाज़ को चंद दिनों की मरम्मत के बाद दोबारा लॉन्च किया गया। वायलट ने 8 माह तक ओलंपिक पर काम किया और फिर उन्हें टाइटैनिक पर मुंतकिल कर दिया गया था। टाइटैनिक की तबाही के बाद वायलट ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का फ़ैसला किया। उसने नर्सिंग की तरबियत हासिल की। सन 1916 में टाइटैनिक के डूबने के 4 साल बाद वायलट बरतानवी रेड क्रॉस के लिए बतौर नर्स काम कर रही थी। इस वक्त पहली जंग अजीम ज़ोरों पर थी। बहुत से मुसाफिर बरदार जहाज़ फ़ौजियों की नकलो हमल और फ़ौजियों के इलाज के लिए मोबाइल हस्पतालों के तौर पर इस्तेमाल होते थे। वाइट स्टार कंपनी के बरटैंक जहाज़ को मोबाइल हस्पताल में तब्दील कर दिया गया। जंग की वजह से समंदर के पानी में कई सुरंगें बिछा दी गईं। बरटैनिक ऐसी ही एक सुरंग से टकराने के बाद डूब गया था। इस जहाज़ पर 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे और उनमें से 32 की मौत हो गई। टाइटैनिक के हादसे के बाद एक असूल बनाया गया था कि हर जहाज़ के पास काफ़ी लाइफ बोट्स होनी चाहिए। बरतानिक इस पर सवार 2 लाइफ बोट्स को वक्त से पहले लॉन्च कर दिया गया था। जहाज़ को चलाने वाले पानी के अंदर पंखे नहीं रखे, चनांचा कश्ती में सवार अफराद प्रोपेलर की तरफ खींचते चले गए और उनसे टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गए। बरटैनिक की लाइफ बोट में भी 3 अफराद सवार थे। इत्तेफाक से तीनों टाइटैनिक पर भी थे और बच गए थे। वायलट, आर्ची जोवल और जॉन प्रेस्ट सब इस बार भी बच गए। अपनी बहन को लिखे एक खत में आर्ची जोवल ने इस लम्हे के तजर्बे को बयान किया जब लाइफ बोट को प्रोपेलर खींच रहे थे। उन्होंने लिखा, हम में से बहुत से लोगों ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ये बेसूद था क्योंकि प्रोपेलर इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पानी की पूरी लहरों को अपनी तरफ खींच लिया था। बरटैनिक सिर्फ 55 मिनट में डूब गया। इस खत के मतन को पढ़कर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि इन 55 मिनट में क्या हुआ होगा। वायलट भी लाइफ बोट में थी और उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन उन्हें फ़ौरन सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया था और उन्होंने लाइफ बोट से छलांग लगा दी थी, जिसके बायस वो जहाज़ के प्रोपेलर्स के परों में नहीं फंसे बल्कि पानी के तेज़ दारे से नीचे गिरे थे और वो उस दौरान सर में लकड़ी की एक बड़ी शहतीर लगने से शदीद ज़ख्मी हो गई थी। सन 1920 में उन्होंने दोबारा वाइट स्टार लाइन के लिए काम करना शुरू किया। ज़िंदगी में इतने ख़तरनाक वाक़यात के बावजूद उन्होंने समंदर को कभी नहीं छोड़ा। वो 40 साल तक बहरी जहाज़ पर खिदमत सरंजाम देती रही। उसके बाद 62 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गईं और 1971 में 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। तो सामीन मोहतरम, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।